Chemical Kinetics Part 5. Next part topic in chapter Chemical Kinetics. What are the factors which depends upon rates of chemical reaction? What are the factors which depends upon rates of chemical reaction? Nature of the reactant, concentration of the reactant, nature of the reactant, concentration of the reactant, pressure, temperature, presence of catalyst, then presence of light, other extra presence of light. Okay, now here we discussed only first topic, what is the effect of temperature or temperature dependence of the rate of a reaction. How temperature depends upon the rates of chemical reaction. Simple. When temperature increases, what happens? Temperature increases. When temperature of a molecule when temperature of a molecule increases, what happens? Simple. It possesses some amount of energy. Which type of energy is possessed by a molecule when temperature increases? That is, when temperature increases, the kinetic energy of the reactant molecules increases. Kinetic energy of the reactant molecules increases. So, number of collisions takes place per second per unit volume increases. Number of collisions takes place per second per unit volume increases. അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ നടക്കുന്ന കൊളീഷൻ നമ്പർ കൂടും. ആ ടൈപ്പിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി മോളിക്യൂൾസ് ഇൻക്രീസസ്. Effective collision between the molecules increases. Hence, rates of chemical reaction also increases. Then what is the effect of temperature? Or how rates of chemical reaction increases with the increase in temperature. A point when temperature increases, kinetic energy of the reactant molecules increases. So, number of collisions takes place per second per unit volume increases. Hence, effective collision between the molecules increases. So, rates of chemical reaction also increases. That is in every 10 degrees, over 10 degree, the value of K increases by 2 times or doubles. In every 10 degrees, the value of K increases by how many times? 2 times. In every 10 degrees, the value of K increases by 2 times. Okay, അത് നോക്കുക. ഇനി 2 ടൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേമാണ് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് എന്നല്ലേ, ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്. ദെൻ ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി, ദ റേഷ്യോ ഓഫ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ അറ്റ് two different temperature differ by 10 degree. The rate temperature coefficient is the ratio of rate constant of a reaction at two different temperature at two temperature differ by 10 degree. That means temperature coefficient equal to rate constant of a reaction, rate constant at rate constant of a reaction at T plus 10 Kelvin by rate constant of a reaction at T Kelvin. That is something in the temperature coefficient equal to rate constant T plus 10 Kelvin by K T. Okay, but what is one by temperature coefficient? Temperature coefficient is the ratio of rate constant of a reaction at two temperature differ by 10 Kelvin. ഇവിടെ T plus 10 Kelvinum, അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അറ്റ് പിന്നെ ഒരു 308 Kelvin
ഡിവൈഡ് ബൈ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അറ്റ് എത്ര കൊടുക്കാം, ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുത്താൽ 308ൻ്റെ കൂടെ 298 കെൽവിൻ. ഓക്കെ, 298 കെൽവിൻ. ഇതാണ് ശരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ്. ഇത് 308 292 കൊണ്ട് 10 കൂട്ടിയാൽ എത്ര വരും, 308. ഓക്കെ, 298 + 10 308. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലേ. ഈ സെക്ഷൻ ഇത്ര പഠിച്ചു നോക്കുക. ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷനാണ് ഈ സെക്ഷൻ ഞാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഹൗ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ റേറ്റ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. ഹൗ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ റേറ്റ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. This can be explained by using Arrhenius equation. That is an equation relating rate constant and temperature. Temperature depends upon the rates of chemical reaction അല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റും ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവും. അക്കോർഡിംഗ് ടു അറീനസ് ഇക്വേഷൻ K ഈക്വൽ ടു A ഇൻറ്റു E റേസ് ടു മൈനസ് A by RT minus A by RT. This K is equal to A into E raised to minus A by RT. What is Arrhenius equation? അതായത് the temperature depends of the rate of a chemical reaction can be explained or accurately explained by using Arrhenius equation. Now what is Arrhenius equation? An equation relating rate constant and temperature. Rate constant of a reaction and temperature. Okay, that is according to Arrhenius equation K equal to A into E raised to minus A by RT, where K is called rate constant. K is called rate constant. K is the rate constant. A Arrhenius factor that depends upon the reaction constant. Arrhenius factor or frequency factor or pre-exponential factor. Pre-exponential factor. This is A. മൂന്ന് പേര് കൊടുത്തു. Arrhenius factor or frequency factor or pre-exponential factor. Then here EA means ആക്ടിവേഷൻ എനർജി. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആക്ടിവേഷൻ എനർജി, ദിസ് ഇസ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി EA. ദെൻ R മീൻസ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിയുടെ വാല്യൂ 8.314 ജൂൾ കെൽവിൻ റേസ് ടു -1 മോൾ റേസ് ടു -1. ദെൻ T മീൻസ് ഹിയർ T ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജൂൾ പെർ മോളിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് Arrhenius ഇക്വേഷൻ? an equation relating activation energy. an equation relating ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക an equation relating rate constant and temperature. That is Arrhenius equation explain the rate of a chemical reaction, that how rates of chemical reaction depends upon temperature. This is accurately or clearly or thoroughly explained by using Arrhenius equation. What is the variation of rate constant and temperature, or what is the variation of activation energy and temperature? Okay, what is Arrhenius equation? Important question exam. What is Arrhenius equation? K equal to A into E raised to minus A by RT. Okay, clear. നിങ്ങൾ അടുത്ത കുറച്ച് ടേംസാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട്, ഇഫ് യു പ്ലോട്ട് എ ഗ്രാഫ് ബിറ്റ്വീൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഗ്രാഫ് വരച്ചതിൽ ഈ റെഡിലൊരു ഗ്രാഫ് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്രാഫിൽ ഇവിടെ ഇത് കാണുന്നത് ഇതവിടെ റിയാക്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ റിയാക്റ്റൻ്റ് ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക. റിയാക്റ്റൻ്റ് ഇത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ റിയാക്റ്റൻറ്റിന് ഒരു എനർജി ഉണ്ട്, ER എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എനർജി ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം. ഇത് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എനർജിയാണ്. രണ്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ അടുത്ത കേസിൽ പറയുന്നത് ഈ റിയാക്റ്റൻ്റ് മോളിക്യൂൾ അതായത് റിയാക്റ്റൻ്റ് മോളിക്യൂൾസിന് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഒരു മിനിമം എനർജി ആവശ്യമുണ്ട്. ആ എനർജിയാണ് ഇത്. ഇവിടെ മുതൽ ഇത്ര വരെ എനർജി, അതായത് ദ മിനിമം എനർജി required by the reactant molecules in order to participate in the chemical reaction. This is called TE എന്ന് പറയാം. ഒന്നാമത്തെ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രെഷോൾഡ് എനർജി. ത്രെഷോൾഡ് എനർജി എങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ത്രെഷോൾഡ് എനർജി? സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ദ മിനിമം എനർജി റിക്വയർഡ് ബൈ ദി റിയാക്ടൻ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പേപ്പറിൻ്റെ പീസ് ഉണ്ട്, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. എപ്പോഴും ബേൺ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസാണ് ഓക്സിജൻ. വൈ പേപ്പർ ഡസ് നോട്ട് ബേൺ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ? ഇപ്പം നമ്മൾ അന്നേരം എന്ത് പറയേണ്ട ആൻസർ എന്ന് പറയേണ്ടത് പേപ്പർ മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ് ഡസ് നോട്ട് അറ്റൈൻസ് എ മിനിമം എനർജി. ദിസ് എനർജി ഈസ് ത്രെഷോൾഡ് എനർജി. ദാറ്റ് ഈസ് പേപ്പർ ആൻഡ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എന്തില്ല, അതിന് എന്തില്ല, ഒരു മിനിമം എനർജി ഇല്ല, ത്രെഷോൾഡ് എനർജി ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ബേൺ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ത്രെഷോൾഡ് എനർജി? ദ മിനിമം എനർജി റിക്വയർഡ് ബൈ ദ റിയാക്ടൻ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ത്രെഷോൾഡ് എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റിയാക്ടൻ്റ് മോളിക്യൂൾസിന് എന്ത് വേണം? ഒരു മിനിമം കൈനറ്റിക് എനർജി വേണം. അപ്പോൾ ദ കൊളൈഡിങ് മോളിക്യൂൾ ഷുഡ് ഹാവ് എ മിനിമം കൈനറ്റിക് എനർജി. ആ മിനിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുക, ഇതിന് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, ദി എക്സ്ട്രാ എനർജി സപ്ലൈഡ് ടു ദി റിയാക്ടൻ്റ് മോളിക്യൂൾസ് എന്തിന്, ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ത്രെഷോൾഡ് എനർജി. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് വൺ അതായി ആക്ടിവേഷൻ എനർജി. ആക്ടിവേഷൻ എനർജി സെക്കൻഡ് ടേം ആക്ടിവേഷൻ എനർജി. ഈ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാഫ് പ്രകാരം ഇ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഹൗ കൻ യു റൈറ്റ് ഇ എ? ഇ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഈ ടി ഈ ത്രെഷോൾഡ് എനർജി മൈനസ് ഇ ആർ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ, എനർജി ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി മൈനസ് ഇ ആർ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഞാൻ അടുത്ത കേസ് ഉണ്ടോ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം. ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ അടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണെന്നല്ലോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. എപ്പോഴും റിയാക്ടൻ്റ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യും? കൊളൈഡ് ചെയ്യും. റിയാക്ടൻ്റ് മോളിക്യൂൾസ് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ കൊളീഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു അൺസ്റ്റേബിൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും. ഈ അൺസ്റ്റേബിൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ്. അപ്പം ഞാൻ തേർഡ് ടേം പറയുന്നത് ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ആണ്. ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ്. വാട്ട് ഈസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ്? ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ an unstable intermediate product formed before the formation of a product, clear, by the combination of reactant molecules. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക, when reactant molecules combines to form an unstable intermediate product is formed. This is called activated complex. This is unstable and decomposed to get product. അത് ഓർത്ത് നോക്കുക. ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഒന്നും കൂടെ. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്. when temperature increases, kinetic energy of the reactant molecules increases. So, number of collisions takes place per second per unit volume increases. This is called collision frequency Z. So, what is collision frequency? The number of collisions takes place per second per unit volume is called collision frequency. What is threshold energy? The minimum energy required by the reactant molecules in order to participate in the chemical reaction. Then what is activation energy? The colliding molecule should have minimum kinetic energy. This is called activation energy, or the extra energy supplied to the reactant molecules in order to get threshold energy. Then what is activated complex? An unstable intermediate product formed by the collision of either reactant molecule is called activated complex. Then what is collision frequency? The number of collisions takes place per second per unit volume is called collision frequency. Number of collisions takes place per second per unit volume is called collision frequency. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ 4 ടേംസ് ഈ ഗ്രാഫിലൂടെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് വാട്ട് ഈസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ അറീനസ് ഇക്വേഷനിൽ, അപ്പം അറീനസ് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു അറീനസ് എന്നറിയ പറയുന്നത്, അറീനസ് ഇക്വേഷനല്ല, അക്കോർഡിംഗ് ടു അറീനസ് എന്തറിയ പറയുന്നത്, കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ബൈ ദി കൊളീഷൻ ഓഫ് റിയാക്റ്റൻ്റ് മോളിക്യൂൾസ്. എപ്പോഴും റിയാക്റ്റൻ്റ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കൊളീഷൻ കൊണ്ടാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്, ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അതാണ് അയാൾ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് പറയുന്നത് എല്ലാ കൊളീഷൻസും, ഓൾ ദി കൊളീഷൻസ് ആർ നോട്ട് എഫക്റ്റീവ്. എല്ലാ കൊളീഷൻസും എന്ത് ചെയ്യില്ല, എഫക്റ്റീവ് ആവില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ മെല്ലെ വന്നിട്ട് ഒരു മോളിക്യൂൾസ് വന്നിട്ട് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ കൊളൈഡ് ചെയ്താൽ അത് ഒരിക്കലും
മെല്ലെ കൊളൈഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെന്നില്ല. അതിൻ്റെ എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻ ആവണമെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കണം, പ്രോപ്പർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു അറീനസ് എന്ത് പറയുന്നത്, കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഓർ ടേക്സ് പ്ലേസ് ബൈ ദി കൊളീഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻ്റ് മോളിക്യൂൾസ്. അടുത്ത് പറയുന്നത് ഓൾ ദി കൊളീഷൻസ് ആർ നോട്ട് എഫക്റ്റീവ്. എല്ലാ കൊളീഷൻസ് എന്തല്ല, നോട്ട് എഫക്റ്റീവ് അല്ല. ഇതാണ് പറയുന്നത്, ഓൾ ദി കൊളീഷൻസ് ആർ നോട്ട് എഫക്റ്റീവ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ എഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഇൻ പ്രോപ്പർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ. ഒരു പ്രോപ്പർ ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ വേണം. മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഇൻ പ്രോപ്പർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു എഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻ നടക്കുള്ളൂ. എങ്കിൽ ഫോർ എഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻ ദ കൊളൈഡിങ് മോളിക്യൂൾസ് ഷുഡ് ഹാവ് മിനിമം കൈനറ്റിക് എനർജി. എഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ആ കൊളൈഡിങ് മോളിക്യൂൾസിന് എന്ത് വേണം, ഒരു മിനിമം കൈനറ്റിക് എനർജി വേണം. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ്, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആക്ടിവേഷൻ എനർജി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് when the effective collision takes place or such collisions an unstable intermediate product is formed. This is called activated complex. ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനം ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ്. ഇപ്പം എന്താ, വാട്ട് ഈസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് പറഞ്ഞാൽ for effective collision effective collision of reactant molecules, an unstable intermediate product is formed. This is called activated complex. For example, hydrogen combines with iodine to form hydrogen iodide. This is the chemical reaction for the formation of hydrogen iodide by the combination of hydrogen and iodine. Okay, ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കോ, ഇത് എച്ച് സിംഗിൾ ബോണ്ട് എച്ച് എന്ന് എഴുതാം, ഇവിടെ ഐ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഐ എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കിവിടെ എച്ച് ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാം, ഐ എന്ന് എഴുതി. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തു. ഞാനത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഇവിടെ ഡോട്ടായിട്ട് കാണിച്ചു. H2 plus I2 gives ഇതല്ലേ. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. എന്ത് കിട്ടും, എച്ചും ഐയും പിന്നെ എന്ത് കിട്ടും, ഒരു എച്ചും ഒരു ഐയും കിട്ടും. അതായത് ഇതിനെ ഞാൻ നേരെ താഴോട്ട് എഴുതിയാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം, താഴെ ഭാഗത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ചെയ്തോ. H2 plus I2 gives H2I2. അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2HI. നോക്കിയേ, HI ഇവിടെ മാറിയില്ല, HI. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്, ഇത് നമ്മളുടെ റിയാക്റ്റൻ്റ്, ഇത് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇതിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ്. ശരിക്കും ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് തിയറി വെച്ചിട്ടാണ്. ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് തിയറി മീൻസ് when reactant molecules combines to form an unstable intermediate product, that is activated complex, then it undergoes decomposition to get products. So what is activated complex? An unstable intermediate product formed before the formation of a product by the combination or collision of reactant molecules. Clear? This is called activated complex. Then it is unstable. Unstable. Okay. What is activated complex? An unstable intermediate product formed before the formation of a product by the combination of the reactant molecules. This is called activated complex. Then this activated complex is unstable, then decomposed to get products. Okay, clear. Thank you.